جی ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. آپ لوگوں سے ہو رہی تھی بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو، جو کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ ہماری بہت ہی پیاری آپا ثروت عسکری صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی. تو آپا ہم لوگ یہاں تھے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارا عکس ہوتے ہیں. تو بچوں کو ہم کس طریقے سے، جیسے بچوں کو بھی آپا نماز کی عادت مطلب ہونی چاہیے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں. تو ایسا مطلب ایک تو ویسی بات ہے، وہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو وہ ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن بہت سے بچے تھوڑی آناکانی کرتے ہیں، تھوڑا مطلب ان کو کس طرح سے منائیں، پیار سے سمجھائیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو حکم ہے کہ اگر بچہ 7 سال سے زیادہ، میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح ہے. جی دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نا جو والدین ہوتے ہیں ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، لیکن صحبتوں کے رنگ بھی چڑھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین بہت اچھے ہوں اور جس سوسائٹی میں وہ بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ لوگ اپنا کام نہ دکھائیں، اس کے ذہن پر اثر انداز نہ ہو. تو اور دوسری بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا. تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں اسلامی حکایتوں میں بھی ملتی ہیں، تاریخ میں بھی ملتی ہیں. تو ان بچوں کے اوپر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. اور یہ بچے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، اور اللہ کی امانت کو کوئی ضائع نہیں کرتا ہے. تو ان کے اذہان فکر کو بھی دیکھنا ہے، ان کے وجود. جس طرح میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے ہاں گھروں میں کھانے پینے پر توجہ ہوتی ہے، ماں تازہ روٹی بنا کر دیتی ہے ان کو، لیکن یعنی اگر کسی اسکول میں خدا نخواستہ میزلز ہوں یا کچھ اور ہوں تو فوراً والدین پہنچ جائیں گے کہ اس بچے کو اسکول میں آنے کیوں دیا، اس کے برابر میں ہمارا بچہ کیوں بیٹھا. لیکن اگر کوئی بچہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو تو کسی کے اوپر فرق بھی نہیں پڑتا کہ اس کلاس میں 30 بچے اور بھی ہیں، ان بچوں کے اذہان پر بھی وہ بچہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچوں کی سوسائٹی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. اور اس کے بعد گھر کے ماحول سے بچہ بہت کچھ اڈاپٹ کرتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے. تو گھر کے ماحول کو بھی ایسا رکھیے کہ جو ایک اچھا ماحول ہو، بہترین ماحول ہو. ہمارے یہاں مذہب کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ سختی، ڈنڈے مارنا، ڈنڈے برسانا. نہیں، یہ سب نہیں ہوتا. یہ ایک محبت کی بات ہے، یہ ایک اپنائیت کی بات ہے. اور اس محبت اور اپنائیت میں اس طریقے سے کھیل ہی کھیل میں بچوں کے ذہنوں کو سنوار دیجئے کہ ان کا مستقبل سنور جائے، ان کی شخصیت سنور جائے. جب ان کا مستقبل اور ان کی شخصیت سنور جائے گا تو بحیثیت فرد یہ معاشرہ خود بخود سنور جائے گا. معاشرہ خود بخود سنور جائے گا. بالکل اتنی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. میں پھر سے کہنا چاہوں گی، آپا سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اس بات پہ روشنی ڈالی کہ ہمارا دین اسلام عورتوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جابز کر سکتی ہیں، تجارت کر سکتی ہیں، لیکن وہ کچھ حقوق کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ. حدود و قیود کے ساتھ. دیکھیں میری اصلاح ہو رہی ہے، مجھے جو ورڈز نہیں آتے میں آپا سے سیکھ رہی ہوں. یہ ان کی محبت ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہیں. اور دوسری بار ہم نے بات کی اپنے بھائیوں کی، جو کہ اپنی بیگمات کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے. وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ آپ بہت پیار سے، کیونکہ عورت پھول ہوتی ہے، آپ کے گھر کو سنوارتی ہے، سمیٹتی ہے. اگر آپ اس سے پیار سے بات کریں گے تو وہ جان تک نچھاور کر دیتی ہے اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ عورت بہت معصوم چیز ہوتی ہے. عورت کی قدر کریں، اس سے پیار کریں. اس سے عورت سے خوبصورت اور مرد اور عورت سے خوبصورت رشتہ اللہ پاک نے، میاں بیوی کا رشتے سے زیادہ خوبصورت رشتہ اللہ پاک نے مجھے نہیں لگتا کوئی اور بنایا ہے. آپ کی زندگی بھر کی ساتھی ہوتی ہے ایک عورت، آپ کی بات سنتی ہے. دیکھیں جب کسی آدمی کی جو ہے بیوی وفات پا جاتی ہے، اس وقت جو اس کو دیکھیں ٹراما میں تو وہ جاتا ہے کہ میری بیوی چلی گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بھلے وہ اس وقت چلو دوسری شادی کر لیتا ہے، وہ بیوی بھی مر گئی. جب اینڈ آف دا ڈے وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کو عورت کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی تھی، فلاں کرتی تھی، دھمکا کرتی تھی. مرد کی کتنی باتیں جو ہے وہ عورت برداشت کرتی ہے. کیونکہ محبت کرتی ہے. عورت وفادار ہوتی ہے. عورت سے زیادہ خوبصورت چیز ہمارے معاشرے میں مجھے نہیں لگتا اللہ پاک نے کوئی اور چیز عورت سے خوبصورت بنائی ہے. ویسے تو اللہ پاک نے پوری دنیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی ہے، لیکن عورت ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہوتی ہے. آپ اس کی قدر کریں پلیز. میں تو خود ایک عورت ہوں تو میں اس چیز کو زیادہ سے فیل کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو دیکھو نا کہیں پہ باہر اس طرح سے جو بیویوں سے ایسے عجیب طریقے سے بات کرنا، دل دکھتا ہے.
दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप देखते हैं घर की, जी बिल्कुल ऐड करें, कोई बात। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल आपा ने सही कहा कि औरत को हुदूद के साथ जॉब करनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि अगर किसी मजबूरी के तहत एक औरत जॉब करने निकल रही है तो वहाँ पर मर्द हजरात हैं, तो उनको भी इस्लाम में कहा है आपा कि भाई अपनी नज़रों पर जो है वो कंट्रोल रखो, कि अपनी नज़रों, उनको ऐसे टॉन्ट ना करें, उनको ऐसी नज़रों से ना देखें कि उनका वो किसी भी मजबूरी के तहत बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं ये एक इस्लामी माशरा नहीं है, बिल्कुल, इसलिए कि इस्लाम इस तरह की किसी बात को आगे बढ़ाता ही नहीं है जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती है। ये गैर इस्लामी माशरा है। तो इस गैर इस्लामी माशरे में मुझे और आपको अपने जहनों की तरबियत करनी है, अपनी निगाहों की तरबियत। पर्दा औरत के लिए भी है, पर्दा मर्द के लिए भी है, मर्द की ज़बान की हिफाजत औरत के लिए भी है, मर्दों। जिस तरह से हम देखते हैं कुरान मजीद में मर्दों का बयान है वैसे ही औरतों का, बल्कि मैं कहती हूँ औरतों का बयान ज्यादा है, इसलिए कि एक सूरह मरियम पूरी सूरह औरत के नाम पर है। तो हमें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि औरत को स्पेस मिलनी चाहिए, बिल्कुल जैसे मर्द को। बहुत सारी औरतें भी बड़ी जालिम होती हैं, वो मर्द को नहीं जीने देती हैं। तो हमें जो जुल्म पे लानत न करे, आप नहीं है जो जब्र का मुनकिर नहीं, वो मुनकिरे दी हैं। तो हमें जुल्म के खिलाफ बात करनी है, हमें जब्र के खिलाफ बात करनी है, औरत और मर्द को, जेंडर को बीच में ना लाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात जो है वो एंड में आपा ने मुझे बताई है कि खूबसूरत बात ये है कि जेंडर को बीच में ना लाया जाए। औरतें भी जालिम होती हैं, मैंने नहीं देखी थी, आपा ने देखी होंगी यकीनन, और आपा ने हमारी इस्लाह की है कि बिल्कुल ऐसा होता है, औरतें भी अपने हस्बैंड का जीना हराम करती हैं। तो मेरी बहनों, आप भी ऐसा ना करें, और मेरे भाइयों आप भी ऐसा ना करें। मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसी के साथ साथ आपा 1 घंटा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे आपसे पहली मुलाकात है आपकी, मेरी इंशाल्लाह दोबारा जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ वक्त हो रहा है ब्रेक का, और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। बस आते हैं थोड़ी देर में, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं। आज हमारा मौजू है दीन इस्लाम में औरत के फ़राइज़ हुकूक पर हम बात कर रहे हैं कि औरत को जॉब के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क फंबल मारा मैंने आज फिर से, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद अबरार, जो कि हैं मजहबी स्कॉलर। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज पुरानी यादें वाबस्ता हो गई माशाल्लाह। और जब यहाँ पर डॉक्टर राफिया मॉर्निंग शो करती थी तो मैं 2 जुमे के दिन में आया करती थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब से मेट्रो 1 चैनल बना है, इस चैनल के तवस्सुत से मिलाद हर साल में ही कराती हूँ माशाल्लाह। कि तकरीबन 15 साल से वाबस्तगी है। 15 साल, बहुत ही पुराना रिश्ता है ये, बहुत पुराना रिश्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिश्ते तो नए हों या पुराने हों, रिश्ते तो अजीम हुआ करते हैं, इसे समझने, सोचने और देखने की हद के हद तक जाती है। माशाल्लाह जी। आपा, मैंने सवाल किया था, हमारी जो पहले आपा बैठी थी उनसे मर्दों के हवाले से कि 4 शादियों की जो एक मैंने सवाल पूछा था, उसके बारे में आप कुछ फरमाना चाहेंगी? जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दूसरों को भलाइयाँ सिखलाने वालों पर अल्लाह और उसकी मखलूक, ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक, हत्ता कि चींटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ समंदर में और फरिश्ते आसमान पर इस्तग़फ़ार करते हैं। देखिए, दीन इस्लाम में कहीं ज़ोर जबर ज़बरदस्ती नहीं है। दीन इस्लाम हमें प्यार, मोहब्बत, अमन व आशिकी का दर्द देता है। दीन इस्लाम हमें ये दर्द देता है कि हम बड़ों का अदब करें, छोटों का से शफ़क़त से पेश आएँ और अपने रिश्तों का तक़द्दुस, रिश्तों की पहचान करना सीखें। देखिए, दीन इस्लाम ने हमें 4 शादियों की मर्दों को इजाज़त दी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें दीन इस्लाम ने ये भी बताया है कि हुकूकुल इबाद भी निभाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 2 बीवियां हैं और वो एक का हक अदा करता है और दूसरे का हक नहीं अदा करता, तो क़यामत के दिन वो इस अंदाज में आएगा कि उसका आधा दर ज़मीन पर गिरा हुआ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की बीवियां हैं और वो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करता, यानी कि एक के साथ अच्छा सलूक करता है, दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे सख्त सज़ा का मुर्तकिब करेगा।
मतलब کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, اس کے درجات بلند نہیں ہوں گے, وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے مردوں کو اجازت ضرور ہے اگر ان کی جیب گرم ہے, ٹھیک ہے نا, اگر دوسروں کی عورتوں کی ضروریات زندگی وہ آسانی سے پوری کر سکتے ہیں, 4 بیویوں کو رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں. لیکن دیکھیں نا, محبت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا. آئی لو یو کہنے سے طاقت ضرور ہے آئی لو یو میں, لیکن آئی لو یو سے پیٹ نہیں بھرا جاتا. خالی جیب مسائل کا حل نہیں ہے. جب ہمارے پاس ضروریات زندگی پوری ہوں گی جبھی ہم دوسروں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. دیکھیے میں کیا نام ہے کہکشاں, میں سوشل ورک کی چیئرپرسن بھی, تو یہ تمام جو ڈس ایبل انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ تمام ادارے ہیں, یہ میرے انڈر میں آتے تھے. جب میں وہاں پر جاتی تھی تو ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی. میں ایک دفعہ فاؤنٹین ہاؤس گئی تو دیکھیے کہ ایک لڑکی آئی اور آ کے فوراً اچھی اتنی بڑی ہوگی کہ بیبی سو جاؤ, لال پلنگ پر سو جا, سنانے لگی. تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب ہم نے اس کے والد کے متعلق پوچھا تو کہا انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے, اور یہ بچی دماغی طور پر حاضر نہیں تھی, تو اس کو بچپن سے یہیں بھیج دیا ہے اور 2 لاکھ روپے پر منتھ ہمیں بھیج دیتے ہیں, لیکن آج تک وہ اپنی بچی کو دیکھنے خود نہیں آئے. خدارا اپنی اولاد پر رحم کیجئے, جب بھی خریدیں تو سچی خوشیاں خریدیں. سچی خوشیاں انمول ہوتی ہیں, اور سچی خوشیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی جو مرد ایک بیوی رکھ کر بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے, بعض دفعہ یہ بھی دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آج کل پتہ ہے لوگوں میں اتنا فرسٹریشن ہو گیا ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ اداروں میں جاتی ہوں, جو شادی شدہ ہیں وہ خواتین کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہماری تو شادی نہیں ہوئی, ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی. پھر مردوں کو ننھا بننے کا بھی اتنا شوق ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہی ہوں, لیکن دیکھیے نا, آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں. بالکل صحیح بات. آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں, اور عورت کو بھی اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. کہیں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ تعلق روگ بن جائے. جی بالکل بالکل, بہت برا ہو جاتا نا کہ تعلق جب روگ بن جائے. اور دیکھیے عورت کی ہم جب بات کرتے ہیں کہکشاں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا. آج ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, آج ہم مظاہرے کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج سے 1400 سال پہلے عورت کو ان کے حقوق دلوا گئے, بیٹی کو رحمت بنا گئے, بیوی کو عزت بنا گئے, ماں کو جنت بنا گئے. دیکھیے ہم نے جب زمانے جہلیت کی طرف پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں, آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی, کہ دیکھیے کیا عورتوں کے ساتھ سلوک تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا اس کے ساتھ میں. نہیں, نعوذ باللہ, بیٹا ماں سے. پھر جو اچھی چیزیں تھیں وہ مرد کھاتے تھے, عورتوں کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. ایک مرد بغیر نکاح کے 10 عورتوں کو رکھتا تھا. اور پھر دیکھیے عورتوں کے نام کا قرآن نکالا جاتا تھا, جو عورت کا نام آ جاتا تھا وہ بیوی ان کی بن جاتی تھی بغیر نکاح کے. لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہوں نے دنیا میں آ کر ہم لوگوں کو درس دیا کہ عورت ذات انسانوں کے درمیان کسی صنف کا نام نہیں بلکہ خدا کی رحمت کا دوسرا نام ہے. یہی عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو تمہاری پیدائش سے لے کے تمہاری پیدائش کے بعد کی ساری تکالیف اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر تمہیں اپنی محبت کا وہ سایہ دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر تمہارے ساتھ رہتا ہے. اور یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو خدمت اور اطاعت کا پیکر ہوتی ہے, اور یہی عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو وفا کی دیوی ہوتی ہے. یہ دیکھیے کتنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن عورت اپنے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت جلدی جلدی ان سے آگے جنت میں جا رہی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جو آپ سے پہلے جنت میں جا رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو جوانی میں بیوہ ہوئی, حسن میں یکتا تھی, لیکن اس نے اپنے معصوم بچوں کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا. تو کیا عورت کو کیا مقام ملا ہے میرے رب نے, کہ اس وقت تک کسی مرد کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بی بی ہاجرہ کے
इस अमल की पैरवी करके सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर ना लगाएं तो उनका कोई हज या उम्रा कबूल नहीं होगा। और देखिए ना कि आप औरत को क्या अल्लाह ताला ने दर्जा दिया कि हम बेटी के रूप में देखें, माँ के रूप में देखें, बीवी के रूप में देखें। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे पुकारती कि मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर आ जाता कि मेरी माँ ने पुकारा। तो लिल्लाह मर्दों से यही दरख्वास्त है कि औरत के रुतबे को पहचाने, औरत का एहतराम करना सीखें, इन्हें गाय बकरियां रेवड़ नहीं समझें। ये औरत सिन्फ़े नाजुक नहीं है। आज की औरत जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के दोष बदोश काम कर रही है। डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत कर रही है, इंजीनियर बनकर खिदमत कर रही है, उस्ताद बनकर खिदमत कर रही है। और जब यही औरत अपने जोरे बाजू को इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ती है तो पत्थर को गोहर बना देती है, कतरों को समंदर बना देती है और जर्रों को आफताब बना देती है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात जो है हमारी आपा ने की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इस्लाह हुई होगी। देखते रहिए, कहीं जाइएगा मत, थोड़ी देर में आती हूँ मुस्कुराती मॉर्निंग। जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं, ब्रेक से वापस आ गए सिर्फ 2 मिनट से भी पहले, और हम बात कर रहे थे अपनी बहुत प्यारी आपा से जिनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार। प्रोफेसर आपा मैं लगाना भूल गई थी, मेरी कोताही माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा आपा, हम बात कर रहे थे ख़वातीन के बारे में, और फिर आपने बताया कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो आपे से बाहर भी हो जाती हैं। ऐसा भी देखा जाता है आपा, जो ख़वातीन अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को दबाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर करती हैं। ऐसा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, शौहर भी मजाजी खुदा होता है, और दीन इस्लाम में जहाँ औरत को इतनी इज्जत मर्तबा दिया गया है, वहाँ शौहर को भी बहुत इज्जत मर्तबा दिया गया है। कहते हैं ना कि जो औरतें अपनी शौहर की अताअत गुजार होती हैं तो उनके लिए दरिंदे जंगलों में, परिंदे हवा में, और आसमान पर फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक और सुहाली बीवी ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो जो औरतें अताअत गुजार होती हैं, अगर कोई औरत बहुत काम करती है लेकिन अगर वो अपने शौहर की अताअत गुजार, ताबेदार, फर्माबरदार नहीं है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। देखिए, सोशल वर्क की उससे मैं आपको बता दूं कि ये बातें एहसास कमतरी में काउंट होती हैं। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। जब उसने हमें दिया तो हम उसकी नेमतों पर कितना शुक्र अदा कर रहे हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरे, देखा कि एक शख्स बहुत बीमार था, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवारी रोकी और अपने रब के हुजूर सजदा करने लगे कि मेरे रब, तूने मुझे इस बीमारी से महफूज रखा। यानी हमें हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अगर किसी को अच्छा शौहर मिल जाए, मुखलिस शौहर मिल जाए, तो ये भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। और किसी को अच्छी बीवी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है। और किसी को नेक और सुहाले औलाद मिल जाए तो वो भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये ओहदे, ये दौलत, ये स्टेटस सब आनी जानी चीज़ है। देखिए, कहकशा अगर मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है तो कायनात का सबसे खूबसूरत बंधन, इससे खूबसूरत बंधन कोई नहीं। अगर मोहब्बत है, एक दूसरे से मुखलिस हैं, एक दूसरे से सिंसियर हैं, तो मियाँ की कम तनख्वाह भी है, थोड़ी सी चीज़ पकती है, मियाँ बीवी बच्चे बैठकर सुकून से खाते हैं, मोहब्बत से खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिए, दुनिया में मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है, और मोहब्बत जो है वो पैसों से नहीं खरीदी जाती। दिल जो है वो पैसों से नहीं खरीदा जाता। दिल जो है किरदार से खरीदा जाता है, सच्चाई से खरीदा जाता है, सीरत से खरीदा जाता है। और देखिए ना कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई MA BA या PhD की डिग्री नहीं थी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीरत की डिग्री थी, किरदार की डिग्री थी, अफकार की डिग्री थी, ईमान की डिग्री थी, अमाल की डिग्री थी, किरदार की डिग्री थी। और देखिए ना कि जब वो उनके अज़वाज मुतहरात के पास जब जाते तो कुरान निकालते और जिसका नाम आ जाता तो उसके पास वो रहते। देखिए ना, कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की। एक मरतबा हज़रत सफ़िया के मुतालिक हज़रत आयशा ने कुछ कह दिया, उनके पश्चात किया, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरहमी का, नाराज़गी का इजहार किया, उन्हें ऐसा करने से मना फरमाया। तो देखिए ना कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नाम पर के लिए कायनात की सारी कुंजियाँ उसके पास हैं, उसने औरत को इतनी इज्जत दी और उन्होंने मर्द को भी इज्जत दी कि अपने शौहर का अदब एहतराम करो, अपने वालिदैन का अदब एहतराम करो। देखिए कहकशां आज हम
ہم مسائل اور پریشانی کا شکار اس لیے ہیں کہ آج ہم رشتوں کی پہچان رشتوں کی پہچان، ہم رشتوں کی تفریق بھول گئے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص گھسٹ گھسٹ کے جا رہا تھا اور آگے ایک نوجوان لڑکا جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے تمہارے کون آ رہا ہے؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والد محترم کے آگے مت چلو, ان کے اونچی آواز میں بات نہ کرو, ان کے سامنے پاؤں نہ پھیلاؤ. آج بھی دیکھیے نا کہ ہم اپنے شوہروں سے جتنی بھی میں ترقی کر لوں, جتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں, لیکن میں جہاں جاتی ہوں اپنے شوہر کو بتا کے جاتی ہوں. ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. ان کی اجازت جس چیز شخص سے وہ ملنا پسند کرتے ہیں میں پسند ملتی ہوں, اور جس سے وہ منع کر دیں تو اسی طرح زندگی گزرتی ہے خوش اسلوبی کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنی خوبصورت بات کی آپ نے اپنے شوہر کا ذکر کیا. میں بھی اپنے شوہر کا ذکر کرنا چاہوں گی. میں بھی ایک فرمانبردار بیوی ہوں. ایسا مجھے لگتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ بھائی میرے ہسبینڈ جو کہتے ہیں میں وہ کرتی ہوں, جس سے ملنے کا کہتے ہیں ملتی ہوں, جس سے ملنے کا نہیں کہتے ہیں ان سے نہیں ملتی. میں جو آج یہاں اس سیٹ پر بیٹھی ہوں صرف اور صرف اپنے شوہر کی بدولت ہوں, اور الحمدللہ اللہ پاک ان کو زندگی دے, صحت دے. اپنے شوہر کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ بھی ہم بات کہنا چاہیں گے. اچھا, ایک ٹرینڈ اور بڑھ گیا ہے اس چینل کے, جہاں اور مرد بیٹھے ہیں وہ اپنی بیویوں کی برائیاں کر رہے ہیں, اور جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہ اپنے شوہروں کی برائیاں کریں گے. وہ تو مجھے خرچہ نہیں دیتا, مجھ پر تو توجہ نہیں دیتا, اور عورتوں کے پیچھے لگ گیا ہے. پھر شوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہم دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری بیوی. دیکھیے اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں لی جاتی. اس سے جب آپ اٹھ کر جاتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. نہ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کی برائی کریں پیٹھ پیچھے, یا ہم اپنے شوہر کی برائی کریں. دیکھیے آپ گھر کے مالک, اگر آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو سامنے والا بھی عزت دے گا. اگر آپ اپنی بیوی کو عزت نہیں دیں گے تو سامنے والا بھی آپ کی بیوی کو عزت نہیں دے گا. تو عورتوں کی پہچان کرنا سیکھیں, رشتوں کی پہچان کرنا سیکھیں. کہ آج رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون سامنے سے چلی آ رہی, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون ہیں جن کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میری رضائی ماں ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا. تو آج ہم مسائل کا شکار اس لیے ہیں, آج ہم بہرا روی کا شکار اس لیے ہیں, آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نیند کی گولی کھاتے ہیں, ہمیں تو نیند نہیں آ رہی, ہمارا تو دل گھبراتا رہتا ہے گا. صرف آپ رشتوں کی پہچان کرنا سیکھیں, بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں, اپنے والدین کا احترام کریں, اپنے اساتذہ کا احترام کریں. دین اسلام میں تو کہیں زور جبر زبردستی نہیں ہے. دین اسلام تو ہمیں پیار محبت امن و آشتی کا درد دیتا ہے کہ طلوع ہوتا ہے کہہ کر ہر روز کا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے. آپ نیکی کی راہیں اختیار کر کے تو دیکھیں, اپنی سوچ کو وسیع کر کے تو دیکھیں, اپنے دل کے خانوں کو وسیع کر کے تو دیکھیں. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے. تو اللہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, اتنی خوبصورت بات آپ نے کی آپا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کا بھی برا سوچ ہی نہیں سکتا. ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, پھر بھی ہم لوگ اتنے اللہ معاف کرے نافرمان ہیں, نماز میں کوتاہی کرتے ہیں, جو ہمارے ڈیلی بیسس کی. بالکل صحیح کہا, نماز کی بات کہ آپ نے کی. دیکھیے انسان کا کہکشاں با عمل ہونا بہت ضروری ہے. میں خود نماز نہ پڑھوں, دوسروں کو نماز کی تلقین کروں تو اس نصیحت میں چار نہیں رہے گا. بالکل. دو شخص, ایک شخص ہر وقت جلیل کرتا تھا, اور ایک شخص کبھی کبھی جلیل تھے اور قلیل تھے. ایک شخص ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا, اور دوسرا شخص کبھی کبھار اللہ کا نام لیتا تھا. جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو جلیل رہ گئے اور قلیل جنت میں جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا اے میرے رب, جلیل تو ہر وقت تیرا ذکر کرتا تھا, ہر وقت تیری عبادت کرتا تھا, ہر وقت تجھ کو سجدہ کرتا تھا, اور قلیل تو کبھی کبھار تیرا نام لیتا تھا. تو دربار الہی سے ندائی کہ جلیل ہر وقت میرا ذکر کرتا تھا, میری عبادت کرتا تھا, مجھ کو سجدہ کرتا تھا, لیکن وہ دکھاوے کی عبادت کرتا تھا. قلیل زندگی میں ایک مرتبہ میرا نام لیتا تھا مگر صدقے دل سے لیتا تھا. تو اللہ ہمیں باعمل انسان بنائے. پردے کی بات ہے نا کہ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کہ جب روز قیامت ایک پکارنے والا پکارے گا
कि अपनी निगाहें नीची रखो, फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरेंगी। और बीबी फातिमा ने फरमाया कि मेरा जनाजा रात में ले जाना कि मेरे कफन पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। तो हम तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं हैं। तो हमें इन खवातीन की सीरत किरदार को हम अपने लिए मशले राह बनाएं। और देखिए, आपने पर्दे की भी बात की थी। कहकशां पर्दा तो नजर का होता है, पर्दा तो जहन का होता है, पर्दा तो दिल का होता है। कि देखिए, अगर हम किसी के साथ हाथों से कोई नेकी करते थे तो अल्लाह ताला हाथों के गुनाह माफ कर देता है। हम जितने कदम चलकर जाते हैं तो वो कदम अल्लाह की राह में नेकी के लिए लिखे जाते हैं। और जब हम दिल से किसी का अच्छा सोचते हैं, दिल से कोई नेकी का रास्ता अख्तियार करने की सोचते हैं, तो दिल के गुनाह माफ हो जाते हैं, दिल की स्याही दूर हो जाती है। तो देखिए ना कि अपने आमाल को हम सही रखें, अपने किरदार को सही रखें, अपनी सीरत को सही रखें, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जैसे कि आपा इतने मसाइल हैं आजकल, हर कोई ही परेशान है, मसाइल का शिकार है, हर शख्स परेशान है। वो किसी ना किसी तरीके से, कोई माली तौर पे परेशान है, कोई जिस्मानी तौर पे परेशान है। और कहते हैं ना, जिसको कोई मुसीबत आ गई और आने वाली मुसीबत आकर चली जाए तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपका चले अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको एक छोटे एक्सीडेंट से ही तो बस दोबारा जिंदगी में ले आए ना। ये तो नहीं अगर वो एक्सीडेंट होता, ये सोचा करें कि ये एक्सीडेंट अगर हो जाता और मैं वफात पा जाता तो क्या होता। इंसान शिकवे करता रहता है लेट के कि मैं तो यहाँ पड़ गया, अल्लाह ताला मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही क्यों। अल्लाह ताला इससे नहीं है। देखिए, ये मकाम शुक्र भी है और मकाम तौबा भी है। शुक्र इस सेंस में कि अल्लाह तूने हमें बचा लिया, नई जिंदगी दी। और अल्लाह से हर लम्हे तो खैर की तवक्को रखनी चाहिए। जब मैं मिलादों में जाती हूँ, कहते हैं कि उसने गाड़ी दी तो हमें गाड़ी दे, उसने घर खरीदा तो हमें घर दे। नहीं, मैं कहती हूँ कि खवातीन से कि जब अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगो तो ये दुआ मांगो कि अल्लाह तू हमें ईमान की दौलत दे, तू हमें सेहत की दौलत दे, तू हमें सुकून की दौलत दे, तू हमें इज्जत की दौलत दे। देखिए, दुनिया की दौलत है और सुकून नहीं है तो तमाम चीजें पे रहेगा। दुनिया की दौलत है, अगर घर में ईमान नहीं है तो हर चीज रहेगा। अगर दुनिया की दौलत है और इज्जत ही नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में हमारा जिंदगी गुजारना फजूल है। तो अल्लाह हमें इज्जत दे, है ना, और इज्जत वाले रास्ते अपनाने की तौफीक अता फरमा। हम मकाम शुक्र को भी समझें और हम मकाम तौबा को भी समझें माशाअल्लाह। और हर लम्हे हमें अल्लाह से तौबा करना चाहिए। और आज की औरत को तो बहुत आज़ादी मिल गई है। आज की औरत तो जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के दोष बदोश काम कर रही है, लेकिन औरतों को अपनी हदें, अपनी देखिए, एक औरत कहकशां अपनी इज्जत, अपना मकाम खुद बनाती है। मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियां देखी यूनिवर्सिटी में, किसी लड़के की जुर्रत नहीं उनसे बात कर ले, किसी लड़के की जुर्रत नहीं उन पर आवाज कस दे। इसलिए कि औरत तो शर्म हया का पैकर होती है और औरत अपनी इज्जत खुद बनाती है, चाहे वो ससुराल में, चाहे वो मैके में, चाहे वो शोहर के सामने, चाहे वो बच्चों के सामने। पता, जो माएँ भी ऐसी होती तो बच्चे भी बड़े होकर उनकी इज्जत नहीं करते। देखिए, अगर एक औरत बच्चों के लिए जब सारी कुर्बानी देती है तो सारी जिंदगी औलाद कहती है कि हमारी माँ ने तो अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी। और जो औरतें शादियां कर लेती हैं ना, तो वो बच्चों के आगे सुरखरू होकर नहीं मिलती। बच्चे तो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए तरस रहे थे, तुम तो हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। एक औरत वफा के पैकर का नाम है। और औरतों को अगर जहाँ अपनी इज्जत को मलूज़े खातिर रखेंगी, अपनी कदरों की गुलाम होगी, अपनी कदरों की अमी होंगी, दीन इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगी, तो मेरा ख्याल है औरत का रुतबा, औरत का मकाम तो दीन इस्लाम ने इतना दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंगे उहद में मैं इधर देखता था, उधर देखता था, तन्हा था कि इधर देखता हूँ कि उम्मे अम्मारा, उधर देखता हूँ उम्मे अम्मारा, इधर देखता हूँ उम्मे अम्मारा। उम्मे अम्मारा का एक बेटा था जिनका नाम हबीब था, जो सहाबी रसूल थे। एक दफ़ा वो मुस्लिमा के हत्थे चढ़ गए। मुस्लिमा ने कहा कि तू कह दे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देगा। तो उसने कहा तू मेरी जान के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तो मुस्लिमा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब हज़रत उम्मे अम्मारा को ये बात पता चली तो वो बर्च खाने में बैठी हुई आटा गूंद रही थी। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को दुश्मन के मुकाबले में फौज लेकर भेजा तो हज़रत उम्मे अम्मारा फौज में चली गई।
اور وقت اثر حضرت عمارہ کی تلوار نے مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جس عورت کو عشرت کدے کی زینت سمجھا جاتا تھا, آپ اس عورت کو جنگ میں شریک کر کے شہادت کے منصب پر اسے فائز کیا. جس بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے آپ نے ان بیٹیوں کو سینے سے لگا کر ان کو شفقت کا مستحق قرار دیا. پھر عرب کے پسماندہ معاشرے نے جہاں بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا, دیکھا کہ وہ عظیم باپ اپنے عظیم بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب مجھے خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو میں فاطمہ کے گھر چلا جاتا ہوں اور گھنٹوں فاطمہ سے باتیں کرتا ہوں کہ میرے دل کو تقویت ہوتی ہے فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر. تو کیا رتبہ دیا اسلام نے, کیا مقام دیا کہ بحیثیت بیٹی, بحیثیت ماں, بحیثیت بیوی, یہ اتنے عزت کے رشتے آج ہمیں کہکشاں یہ عزت احترام دین اسلام کی وجہ سے ملا ہے. اور جتنا دین اسلام میں عورت کو عزت ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. جی بہت ہی خوبصورت بات. اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. بہت پیاری پیاری باتیں چل رہی ہیں, اصلاح کر رہی ہیں آپا ہماری, ہمیں سکھا رہی ہیں دین اسلام کی خوبصورت خوبصورت باتیں. جی آپا, آپ کا بہت بہت, میں تو احسان مند ہوں کہ آپ کی طبیعت خراب تھی اور آپ ہمارے شو میں آئی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, احسان کی بات نہیں ہے. میٹرو ون کے تو ہم لوگ ایک فیملی ممبر کی طرح ہیں, اور شروع دن سے ہم میٹرو ون کے ساتھ ہیں. اور اتنا بڑا ذکر کرنے کے لیے تو جب کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر اور کوئی اچھی بات بھی دلوں کو اطمینان نصیب کرتی ہے. جی کہکشاں کہ اپنی جبیں جو ان کے در پہ جھکا رہے ہیں, سرکار دو جہاں سے انعام پا رہے ہیں, ان پر خدا کی رحمت ہر دم برس رہی ہے جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. تو کہکشاں میری خواہش ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کی شان میں مجھے کوئی خوبصورت سی نعت سنائیں. آپ کی بالکل بالکل, میں بسم اللہ کرتی ہوں. بالکل میں آواز مجھے نہیں پتا کیسی ہے, کیسی نہیں انشاءاللہ اچھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن صحیح پڑھا میں نے, بہت اچھا پڑھا, بہت پیارا ماشاءاللہ. پھر پکا ہے آپا مجھے میلاد میں چانس ملے. بالکل بالکل جزاک اللہ. مجھے بچپن سے شوق ہے نعت خوانی کا اور مطلب ہوسٹنگ وغیرہ کا, لیکن میں آپا سے بھی ملاقات ہوگی ماشاءاللہ اسی بہانے. آپا نے جب فرمائش کی جی بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی آواز سن کر. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپا. آپا آپ کی طبیعت اب بہتر ہے الحمدللہ؟ جی میری طبیعت جو ہے اب بہتر ہے جی, اور ایک ہفتے سے مجھے بخار آ رہا تھا تو میں پروگرام کیو ٹی وی پہ بھی نہیں کر پا رہی تھی رات میں. تو پھر عدیل سے بھی بچوں سے بڑی محبت کا رشتہ ہے, فون آیا, میں نے کہا چلے میں جاتی ہوں, اور اس ذکر سے تو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور اتنی ماشاءاللہ آپا اتنی معصوم, ایک اتنی خوبصورت انسان ہے نا. بریک میں آپا مجھے بتا رہی ہیں کہکشاں میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں, ابھی بھی کہیں جا رہے. اتنی ماشاءاللہ سے پیاری ہیں یہ, اتنی خوبصورت ہیں, اور اتنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں. تھوڑا سا ہسبینڈ کے متعلق بتا دوں کہ میرے ہسبینڈ بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, اور مطلب کہ میڈیا سیل کا بھی ان کو عمران خان نے بھی بیچ میں ہیڈ بنایا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو مطلب وہ خود بھی ان میں بہت انکساری ہے, لیکن اگر میں ان کے احترام میں کھڑی ہوتی ہوں اور اگر سامنے سے میرے طالب علم آ رہے ہوتے ہیں تو وہ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. خوبصورت دنیا کا اگر اس رشتے میں محبت ہے, خلوص ہے, تو دنیا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت بندھن ہے. ہر میاں بیوی کو یہی نصیحت ہے کہ آپس میں محبت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی دل سے قدر کریں, باعمل انسان بنے. جب آپ اچھے میاں بیوی ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی یقیناً اچھی ہوگی. اور ایک نصیحت کے بچوں کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے کا اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی تھی, میری منت تو پوری ہو گئی کہ جب میری منت پوری ہوگی تو میں خانہ کعبہ جاؤں گا, بوسہ دوں گا خانہ کعبہ کو, لیکن مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں خانہ کعبہ جاؤں اور بوسہ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. کہنے جاؤ گھر جاؤ
अपनी माँ के माथे का बोसा दो, सुभान समझ लो कि अल्लाह। तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, समझ लो कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो क्या मकाम दीन इस्लाम ने हमें दिया है, क्या मकाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिलवाया है कि आज हमें बेहतरीन माँ, बेहतरीन बेटी, बेहतरीन बीवी और बेहतरीन बीवी तस्लीम किया जाता है। और एक बेटी अच्छी हो जाए तो पूरा ख़ानदान अच्छा हो जाता है, और एक माँ अच्छी तरबियत कर ले अपने बच्चों की तो पूरे ख़ानदान की तरबियत अच्छी हो जाती है। अल्लाह हमें अच्छी माँ बनने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें अच्छी बेटी बनने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हमें अच्छी बहू बनने की खिदमत तौफीक अता फरमा। इसलिए कि सास ससुर की खिदमत करना भी नफली इबादत का दर्जा रखता है। अगर मैं ओहदे पर हूँ, अगर मेरी सास चाय मांगती है तो मैं उन्हें चाय क्यों ना दूं, वो भी मेरी माँ की तरह है। और देखिए अगर मैं उन्हें एक कप चाय बनाकर दे दूंगी तो वो मुझे अगर मुंह से नहीं तो उनका दिल दुआ देगा, दिल दुआ दे रहा होगा। और दिलों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। कहते हैं ना कि रात की तन्हाई में आंख से जो आंसू गिर जाए और गाल तक आ जाए तो अल्लाह ताला जो उसके गुनाह माफ कर देता है। तो बस अल्लाह अपने दिल की कदूरतें दूर कर दें, बिल्कुल सच्चे मोमिन बने, बाअमल इंसान बने। बहुत खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात की है आपने कि अपने दिलों से जो ये नफरतें, कराहियतें हम लोगों ने पाली हुई है ना आजकल, मतलब फला से एक तो हिरस, हसद, ये बहुत मुनाफिकत जिसके पास जो है उसको अल्लाह ने अता किया है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मेरे मालिक ने उसको दे दिया तो आपका कोई बनता ही नहीं है राइट कि आप क्यों बोले, उसका हक है, उसका नसीब है जो उसको मिला। किसी के नसीब से नहीं लड़ सकते आप, नहीं, ना नसीब से कम ना नसीब से ज्यादा। इस बात के बारे में सोचें, समझें इस बात को कि शिकवे शिकायतें ना किया करें। जो चीज आपको अल्लाह ने मैसर की है वो भी लोगों के पास नहीं होती, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, और ये याद रखो कि सारी दुनिया के लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता जितना तुम्हारे लिए लिख गया है, और सारी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहें तो इससे ज्यादा फायदा नहीं पहुंच सकता जितना तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। तो अपने रब पर शाकिर दें, वो बड़ा मेहरबान है, वो खालिक़े कायनात है, अरहमर राहिमीन है, मालिकी कायनात है, वो दिलों का हाल जानने वाला है, वो रब्बे काबा है, रब्बे कायनात है। वो कभी हमें परेशान नहीं करेगा अगर हम अपनी इस्लाह कर लेंगे। बिल्कुल। और सब्र भी, मुझे लगता है इसमें आपका सब्र भी बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि भाई ये है, हमें क्यों नहीं ये चीज मिल रही है, हमें ये हासिल करनी है, मैं तो सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ऑफिस में जॉब्स होती हैं लेकिन प्रमोशन किसी और का हो जाता है, उससे भी इंसान वो हो जाता है, एक नेगेटिविटी उसके अंदर जन्म लेती है कि भाई मैं ये क्यों, मैं उसके अंदर पैदा होती है कि भाई इसको ये फायदा हो रहा है, उसको ये फायदा हो रहा है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सब्र भी अपने अंदर बहुत, हमारा दीन इस्लाम सिखाता है सब्र रखें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बहुत अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, कम में खुश होंगे, इससे आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल। देखिए कि ना नेकी के रास्ते पर चलते रहो, अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है मगर इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। और जिस दिल में जन्नत का, सवाब का शौक और गुनाहों का खौफ पैदा हो जाए तो कहकशां उस शख्स की तलाश में जन्नत खुद ब खुद निकल जाती है। तो अपने इरादे नेक कर लें, सुभान अल्लाह। दिलों की कदूरतें खत्म कर दें, हसद खत्म कर दें, बुग़्ज़ खत्म कर दें, दूसरों के लिए जुल्म करना बंद कर दें, दूसरों के लिए बुराई करना अपने दिल से हटा दें, तो आपके रास्ते खुद ब खुद हमवार होंगे, बहाल होंगे। अच्छा सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, खुशी से मिले, खुलूस से मिले, इखलाक से मिले। इखलाक एक बहुत ही बड़ी एक बात है जो इखलाक, माशाल्लाह, एक ऐसा इखलाक, आप भले किसी भी पोस्ट पे चले जाएं, कुछ भी बन जाए, तकब्बुर अपने अंदर कभी ना लाइएगा। तकब्बुर अगर आपके अंदर आ गया तो अल्लाह पाक को इतना सा भी तकब्बुर नहीं पसंद। इखलाक से मिले। आजकल लोगों का आपस सलाम करने का ही खत्म हो गया। सलाम करने में तो सलाम को तोड़ फोड़ देते हैं, उसको अजीब से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसने नहीं बोला तो मैं क्यों करूं। हाँ, और उसने नहीं बोला, सलाम में पहल करें, आपका दर्जा बुलंद होगा, आपको सवाब देखिए। बस वही है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को अपने लिए मशाल राह बनाए। आप आते जाते, छोटे बड़े सबको महफिल में जाते सलाम में पहल करते, और किसी मुमताज जगह नहीं बैठते, मुमताज जगह नहीं बैठते ना, सबसे बड़ों की ताजीम में खड़े हो जाते, छोटों से शफकत से पेश आते,
मतलब क्या, मतलब अगर हम आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक लम्हा इंसानियत को अपनी तरफ बुला रहा है और ये पुकार रहा है कि इंसान अब भी इंसान बन सकता है, सिर्फ आंखें खोलने की देर है। हमारे सामने तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पैदा किया है, तो उनकी तालीमात को हम अपने लिए मशाले राह बनाएं तो यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसला माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात जो है आपने हमें आज सिखाई। सब कुछ हम उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। जो कुछ थोड़ी देर के लिए तो हमारी बातें दिल में रहेंगी, लेकिन थोड़ी देर नहीं रखनी, उस पर अमल करना है, अमल करना है, सोचना है कि हमने जो बातें की हैं ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा ही होता है। अब भी आंखें खोल लें जी, अब भी आंखें खोल लें, अब भी वक्त है एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने। हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उससे प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें। बहुत अच्छी बात की। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ साथ आपकी मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। आपा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपा ने हमारे लिए टाइम निकाला, मेट्रो 1 न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, मुस्कुराती सुबह में आकर हमारी इस्लाह की। आपा मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। नहीं, मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा ओहदा है, आप तो इतना चैनल पर आती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा ओहदा मुझे अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह ने मुझे अपने और अपने हबीब के जिक्र के लिए मुंतखब किया। सुभान। इससे बढ़कर ना मेरे पास कोई मनसब हो सकता है, ना कोई ओहदा हो सकता है, ना कोई मकाम हो सकता है, ना कोई मेयार हो सकता है। अल्लाह मुझे बस इस जिक्र की ज़्यादा करने की तौफीक। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको ज़िक्र की तौफीक दे, एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा मुसलमान बनाए। हमने आज का शो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेकर आए थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा शो डेली अपलोड होता है यूट्यूब पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। हमें जो अपने शो में नई नई चीज़ें ऐड करनी है उसके बारे में हमें बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ के तवज्जुह से ये बात आप लोगों को बतानी थी, मुस्कुराती सुबह के तवज्जुह से ये बात आप लोगों को बतानी थी, और मेरे कहकशा फैसल के तवज्जुह से बतानी थी। जी जनाब, जुम्मा था, जुम्मे का दिन हो चुका है, अब हमारे शो का टाइम हो चुका है ख़त्म। जुम्मा है, नमाज पढ़िएगा, नमाज में दुआ कीजिएगा मेरे लिए, आपा के लिए। आपा की तबीयत ख़राब है, उनको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। और इसी के साथ साथ पीर को आऊँगी, अब 2 दिन है, इंतज़ार करें। मुझे पता है मुश्किल है इंतज़ार करना मेरा, लेकिन पीर को आऊँगी एक नए शो के साथ। कुछ होंगी नई बातें, चिट चैट होगी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जब तक अपनी दोस्त, अपनी होस्ट और अपनी सहेली, बहन, जो भी आप लोग मुझे समझते हैं, प्यार करते हैं, उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। उससे पहले हम सुनेंगे कलाम, जाते जाते कौसर की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जुम्मे का दिन है तो मैं दुआया कलाम आपके सामने पेश करूं। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला